Now I like to invite Mizanul Chaudhary sir for his talk, Skill Development through International Space Station Based Project. So Mizanul Chaudhary sir, he graduated from BUET in Mechanical Engineering. Then he did his service in Bangladesh from different government offices, and then he did his masters from Texas A&M University, which is one of the top university in the world. So he joined MIT in 2013. Currently, he works at MIT as a system administrator and architect for the Zero Robotics project. In the beginning, I already mentioned the Zero Robotics project basically tries to promote robotic programming through International Space Station in collaboration. Mizanul Chaudhary, he is involved in overall system design, operations, and architecture of the Zero Robotics project. He is the brain basically for this operation of Zero Robotics project. So before his joining, there was a simulation system that was run, and almost every day it failed. So our Mizanul Chaudhary sir, he redesigned basically this system, and then it improves a lot, and its cost has been decreased a lot. As a result, he gets a special recognition award from Aeronautics and Astronautics Department of MIT. He has 2 patents, US patents, and he had the opportunity to work with several US astronauts, including Scott Kelly, Cady Coleman, Michael Finke, George Chamitov, also a Russian cosmonaut, Mikhail Kronikov. So he has vast experience in space technologies. And as I also said, that recently he is trying to introduce our students to Japan Aerospace Exploration Agency, through which probably someday we will join the Zero Robotics programming competitions. And by the way, he has another quality. He is a well-known and singer and artist. So that is beyond his technology part. So let us welcome him and for his talk. Please, Mizanul sir. গুড আফটারনুন। এখানে এখন দুপুর। সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, স্পেশালি যারা এই প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে, বিএপিএস, বিএসসিএস, এবং যারা এই প্রোগ্রামের জন্য স্পন্সর করেছেন তাদের হৃদয় বাংলাদেশ এবং ডাইনামিক সলিউশন ইনোভেটর। অ্যান্ড সবশেষে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ডক্টর প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেন আমাকে এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। আর আমি সবগুলো প্রেজেন্টেশনই খুব এনজয় করেছি, স্পেশালি ডক্টর সাইফ ইসলাম খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, অনেক কিছু শেখার আছে সেখান থেকে। তো আমার নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডে, মিজানুল হক চৌধুরী। I am from MIT Space System Laboratory. Today আমি skill development through International Space Station based project, তো এটার উপরে কথা বলবো। তো চলে যায় আমি কিসের উপর কথা বলবো সেটা এখানে কিছুটা ওভারভিউ আমি দিচ্ছি। আমাদের রিসার্চ at MIT Space System Laboratory, STEM activities, স্পেস স্টেশনে যে আমরা STEM activities করে থাকি সেটার উপরে কিছু কথা বলবো। তারপরে আসবে ISS এডুকেশন, স্পেশালি আমি জিরো রোবোটিক্সের উপরে কিছু কথা বলবো। তারপরে চলে যাব JAXA কিবো ABC প্রোগ্রাম, যেটা জাপান থেকে রান করা হয়। সেখানে বাংলাদেশের ইনভলভমেন্ট, বাংলাদেশ কি করতে পারে সেটার উপরে কিছু কথা বলবো। সবশেষে আমি কথা বলবো আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করেছি, যেটা বাংলাদেশকে দিয়ে শুরু করব। এটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং নেশন কান্ট্রির জন্য, তো আমি বাংলাদেশকে দিয়েই প্রথম শুরু করেছি, সেটার উপরে কিছু কথা বলবো।
তো এমআইটি স্পেস সিস্টেম ল্যাবরেটরিতে আমাদের অনেক ধরনের প্রজেক্ট আছে, অনেক ধরনের রিসার্চ চলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেক্সিস, রোম, রিকন, ওয়াফারসেট, স্পাইন অ্যাপ। তারপরে আমাদের আছে অ্যাস্ট্রোবি, স্ফিয়ার্স, জিরো রোবোটিক্স অ্যান্ড আইসেট। তা আমি সবগুলোর উপরে বলার আমার সময় হবে না, প্রত্যেকটি খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট। তো তার মধ্যে আমার কাছে যে প্রজেক্টটা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে সেটা হলো আইসেট। আইসেটটা হলো ফিউচারে আমাদের এখন স্পেস টেলিস্কোপ যেটা আছে হাবল টেলিস্কোপ সবচেয়ে পাওয়ারফুল, এবং ফিউচারে আরেকটা টেলিস্কোপ আসছে সেটার নাম হলো জেমস ওয়েব, সেটা আরো পাওয়ারফুল। এবং এই টেলিস্কোপে থিওরি হলো নিউটনিয়ান টেলিস্কোপ থিওরি। অ্যাকচুয়ালি নিউটনিয়ান টেলিস্কোপ হলো একটা বড় মিরর থাকবে, সেই মিররে সব লাইট গুলো আসবে, লাইট গুলো রিফ্লেক্ট করবে মিররে রিফ্লেক্ট করে একটা পয়েন্টে জড়ো হবে, সেটা আমরা বলি ফোকাল পয়েন্ট। এবং সেই ফোকাল পয়েন্টে আমরা মাইক্রোস্কোপ বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা এটাকে অনেক বড় করে দেখি। হাবল টেলিস্কোপের একই থিওরি। আর জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ, এখানে যে পার্থক্য হলো সেটা হলো যে একটা বড় মিরর থাকবে না, সেই মিররকে বিল্ড করা হবে ছোট ছোট হেক্সাগোনাল পিস দিয়ে, হেক্সাগোনাল মিরর দিয়ে। এই পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মিরর, হেক্সাগোনাল মিরর। আমাদের প্রথম যে স্পেস জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ হবে সেটার মিরর সংখ্যা হবে 18টি, 18 মিরর থাকবে। এবং এই 18 মিররস দিয়ে যেই ম্যাগনিফিকেশনটা হবে সেটা হাবল টেলিস্কোপ থেকে 180 টাইমস বিগার। সো এই মিররগুলো পাশাপাশি বসাতে হবে এবং ফিউচারে এই মিরর সাইজ আরো বড় হবে। আমরা শুরু করছি 18 দিয়ে, ফিউচারে দেখা যাবে যে 1000 মিররস সাইড বাই সাইড বসাতে হবে। এবং এই 1000 মিররস সেট করে এই পৃথিবী থেকে স্পেসে লঞ্চ করাটা ইম্পসিবল। তো সেই জন্য আমরা কিভাবে এগুলা ইনস্টল করব, এই মিররগুলো পাশাপাশি একেবারে প্রিসিশন মেজারমেন্ট মেনটেন করে আমরা কিভাবে সেখানে বসাবো, সেই বসানোর জন্য আমরা ইউজ করব আমাদের রোবট, সেটা হলো অ্যাস্ট্রোবি। এই ধরনের রোবট থাকবে। স্ফিয়ার্স, সেটাও এক ধরনের রোবট। আমি স্ফিয়ার্স সম্বন্ধে কিছু বলবো, তারপরে অ্যাস্ট্রোবিতে যাব। তো স্ফিয়ার্স রোবটটা এমআইটিতে ডেভেলপ করা হয়েছিল 2006-এ। এটা স্ফিয়ার্স অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম একটা। এই সিস্টেমে 3টা স্যাটেলাইট থাকে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিকচারে, একটা রেড, একটা অরেঞ্জ আর একটা ব্লু। এই 3টা স্যাটেলাইট একসাথে হয়ে স্ফিয়ার সিস্টেম ক্রিয়েট করে। এই স্ফিয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের রিসার্চ করে থাকি, সেন্সর, কন্ট্রোল সিস্টেম, অ্যালগরিদম। এই যে আমরা রোবটকে নেভিগেট করতে করতে সেই মিররগুলো সাইড বাই সাইড বসাবো, এই ধরনের অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিং আমরা সেখানে টেস্ট করি। তারপরে সেখানে সেন্সিং এর ব্যাপার আছে, নেভিগেশন, ট্রান্সলেশন, কোঅর্ডিনেশন, অনেক কিছু আছে। সেগুলো সব কিছু আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি স্ফিয়ার সিস্টেম দিয়ে। তো স্ফিয়ার সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছে 2006-এ, এবং রিসেন্টলি আফটার 15 ইয়ার্স এই স্ফিয়ারটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এটার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার অনেক পুরনো হয়ে গেছে। আমরা এখন লেটেস্ট যেসব অনেক সফটওয়্যার পাচ্ছি যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সব রোবোটিক্সে, সেই স্ফিয়ার্স রোবট আমরা সেটা করতে পারছি না। সেজন্য আমরা স্ফিয়ার্স এর রিপ্লেসমেন্ট আমরা করেছি অ্যাস্ট্রোবি। যে অ্যাস্ট্রোবি
হার্ডওয়্যার, এটাকে আমরা স্যাটেলাইটও বলি, আমরা রোবটও বলি। অ্যাকচুয়ালি স্যাটেলাইটে যা কিছু করতে পারে সবকিছু এটার মধ্যে আছে। আর এটার হার্ডওয়্যার নিউ, এটার অপারেটিং সিস্টেম সবই নিউ, যার জন্য আমাদের এখন খুব ইজি হচ্ছে এটার সঙ্গে কমিউনিকেট করা থ্রু আইফোন, আইপ্যাড, পিসি, এনিথিং। তো এরপরে এটা হলো জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ, যেটা ফিউচারে স্পেসে হাবল টেলিস্কোপের মতো ঘোরাঘুরি করবে। তো এই পুরো টেলিস্কোপটা বিল্ড করা হবে স্পেসে। এটা আমরা আর্থে বিল্ড করে তারপর পাঠাবো না, আমরা স্পেসে বিল্ড করব। এই টেলিস্কোপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার নিচের যে বেসটা, এটা একটা ফুটবল ফিল্ডের সাইজের বড়, এবং মিররটা যেটা হবে, এখানে ছোট মিরর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ফিউচারে এখানে 1000 মিরর থাকবে, যত ইচ্ছা তত মিরর বসানো যাবে। তো সেই সেগুলো বসাবে আমাদের অ্যাস্ট্রোনট না, আমাদের এই রোবটগুলো সেখানে যে বসাবে, কারণ অ্যাস্ট্রোনট দিয়ে সেগুলো বসানো অনেক এক্সপেন্সিভ এবং অনেক রিস্কি। তো সেই জন্যই এই অ্যাস্ট্রোবি আমরা ইউজ করব। এবং এই অ্যাস্ট্রোবি আমরা যে ন্যাভিগেশনে যেটা বললাম, যে ন্যাভিগেশন করানো, এই অ্যালগোরিদম আমাদের স্পেসে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়, সোলার ফ্লেয়ার, অ্যাস্ট্রয়েড, মিটেরয়েড, এগুলো কন্টিনিউসলি আসতেছে। সেগুলি মোকাবেলা করে কিভাবে আমাদের রোবট যে সেই স্পেসে কাজগুলো করবে, সেটার জন্য আমরা কন্টিনিউসলি অ্যালগোরিদম টেস্ট করছি। এবং এই অ্যালগোরিদম টেস্ট করার জন্য আমরা হেল্প নিচ্ছি, আমরা তো নিজেরা তো করছি কন্টিনিউসলি, আমরা তার পাশাপাশি আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন ব্রেইন, সেই ব্রেইনকে আমরা ইউজ করার চেষ্টা করছি থ্রু মিডল স্কুল এবং হাই স্কুল। তো সেই জন্য আমি পরে সেটাতে যাব, জিরো রোবোটিক্স প্রজেক্ট। তো তার আগে আমি একটু দেখাচ্ছি আমরা আমার স্পেস সিস্টেম ল্যাবে আমার ডেইলি যে কাজগুলো হয়, আমি সেখানে বসে বসে এখন সেটা হচ্ছে না, এখন আমাদের রিমোটলি করতে হচ্ছে কোভিডের কারণে। কিন্তু আমরা সবসময় ওই সকালে গিয়ে অ্যাস্ট্রোনটদের সঙ্গে আমরা স্ফিয়ার্স, রোবটের আমরা টেস্ট করতাম, অ্যালগোরিদম টেস্ট, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট আমরা সেখানে করতাম, সেটা এভরিডে আমরা করতাম। আর রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাস্ট্রোনটরা আমাদের স্ফিয়ার্স টেস্ট করছে, আমাদেরকে হেল্প করছে। আমরা এখান থেকে ডিরেকশন দিই সব, তারা আমাদের ডিরেকশন সলিউশনে কাজ করে এবং আমাদেরকে রিপোর্ট পাঠায়, এবং এই রিপোর্ট কন্টিনিউসলি নাসাতে আসতেছে, আমাদের কাছে এমআইটিতে আসতেছে। তো জিরো রোবোটিক্স প্রজেক্ট যেটার জন্য আমি আমাকে হায়ার করেছিল 2013-এ। জিরো রোবোটিক্স প্রজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি যেটা বললাম, যে আমরা তো কন্টিনিউসলি অ্যালগোরিদম টেস্ট করছি। তো অ্যালগোরিদম টেস্ট করার জন্য র্যান্ডম ব্রেইন দরকার। সেই র্যান্ডম ব্রেইন আমরা ইউজ করছি আমাদের নেক্সট জেনারেশন, মিডল স্কুল, হাই স্কুল স্টুডেন্ট। এরা বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে, যেটা আমাদের ম্যাচিউর ব্রেইন অনেক সময় যখন বেশি জ্ঞান থাকে তখন কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ হয় না, কাজ হয় সাধারণ মানুষ দিয়ে। অনেক বড় বড় এন্টারপ্রেনার বলেছে যে বিজনেস আইডিয়া মোস্টলি কামস ফ্রম জেনারেল পিপল। আমরা ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, আমাদেরকে যখন কোনো একটা ইউজ কেস বা কোনো একটা প্রজেক্ট চিন্তা করতে বলা হয়, তখন আমরা খুব কঠিনভাবে চিন্তা করি, আমরা সহজভাবে চিন্তা করতে পারি না। যার জন্য আমরা কোনো ইনোভেটিভ কোনো প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করতে আমাদের খুব প্রবলেম হয়। সেই জন্য ইজিভাবে চিন্তা করাটা খুব কঠিন।
সেই জন্য আমরা আমাদের নেক্সট জেনারেশন হেল্প নিচ্ছি। তারা এই উল্টো পাল্টা ভাবে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে পারে, কারণ তাদের মাথায় যে এটা এইভাবে করলে এই প্রবলেমটা, ওইভাবে করলে সেই প্রবলেম হবে, সেই জিনিসটা তারা চিন্তা করে না খুব একটা, যেটা সায়েন্টিস্টরা করে, যারা ম্যাচিউরড সায়েন্টিস্ট ইঞ্জিনিয়ার, তারা অনেক কিছু সেফটি ফ্যাক্টর নিয়ে আসে, তখন ওই প্রজেক্ট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য জিরো রোবোটিক্সটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমরা আমাদের রিসার্চের পাশাপাশি এই প্রজেক্ট আমরা রান করি। এটা স্টেম এডুকেশনের জন্য। ইউএসএ তে দেখা গেছে, ইউএসএতেই স্টেম এডুকেশন খুব উইক, যার জন্য আমাদের ফিউচার অনেক উইক হয়ে পড়ছে। তো এই ফিউচার জেনারেশনকে এনকারেজ করার জন্য দেখা গেছে যে আমাদের নেক্সট জেনারেশন স্পেস টেকনোলজিকে খুব বড় কিছু মনে করে, এবং ওটার কথা শুনলে তারা এক্সাইটেড হয়ে যায়। স্পেস, আমি অ্যাস্ট্রোনট সঙ্গে কাজ করব, অ্যাস্ট্রোনটের সঙ্গে এটা করব, সেটা করবো, এইসব কথা শুনলে তারা খুবই এক্সাইটেড হয়। তখন আমি প্রিভিয়াস প্রেজেন্টেশনের যেটা শুনলাম, যে ইন্টারেস্ট থাকলে অটোমেটিক্যালি সে করতে থাকে। তো এখানেও সে একই জিনিস, ইন্টারেস্ট বাড়াতে হবে আগে। তো স্টুডেন্টদের ইন্টারেস্ট আমার দেখা গেছে তারা এই ধরনের জিনিস, স্পেস রিলেটেড কাজ করতে খুব পছন্দ করে, যার জন্য আমরা এই জিরো রোবোটিক্স প্রোগ্রাম আমরা পাশাপাশি করি, প্রতি বছর 2 বার হয়। সেখানে আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা কিভাবে অ্যালগোরিদম লিখবে, কিভাবে প্রোগ্রামিং করবে C++, সিতে, সেগুলো আমরা শেখাই। এবং সেটার জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি, যেটা খুবই ইজি, খুব কঠিন না। একটা হলো টেক্সট বেস, যারা খুবই অ্যাডভান্স, যারা প্রোগ্রামিং করতে জানে। আরেকটা হলো গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস আমরা ক্রিয়েট করেছি, যেটা যারা প্রোগ্রামিং জানে না তাদের জন্যই ইজি হবে। সেখানে শুধু সে বলবে, এতটুকু বুঝবে যে আমি এই অবজেক্টটা এই পজিশন থেকে সেই পজিশন নিতে চাচ্ছি এবং এটা ঘুরাতে চাচ্ছি 90 ডিগ্রি। আমরা যদি 90 ডিগ্রিও না বুঝি, আমরা বলতে পারি যে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে তুমি ঘোরাও, এতটুকু অ্যাটলিস্ট বোঝা যায়, তাই না? সেই জন্য সিস্টেমটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন নন প্রোগ্রামাররাও সেটা প্রোগ্রামিং করতে পারে। তো সেই জন্য আমরা হাই স্কুলের জন্য আমরা করেছি টেক্সট বেস, যারা কোডিং লেখে, আর গ্রাফিক্যালটা আমরা ইউজ করছি মিডল স্কুলের জন্য, যারা কোডিং করতে পারে না, কিন্তু গ্রাফিক্যালি কোডিং করে কোডিংটা কি করেছে সেটা সে দেখতে পারে। তার যদি ইন্টারেস্ট থাকে সে সেখান থেকে লার্ন করবে, আর আমরাও হেল্প করি। তো যাই হোক, এইভাবে তারা প্রোগ্রামিং করছে। প্রতি বছর 2 বার আমরা প্রোগ্রাম করি, এবং সেখানে অনেক টিম থাকে বিভিন্ন। এখন এটা ইন্টারন্যাশনাল, যারা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের মেম্বার কান্ট্রি, তাদের স্টুডেন্টরাই শুধু জয়েন করতে পারে, এবং তারা আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন করে, ওরা কোডিং করে। তার মধ্যে টপ 10 যারা, তারা ফাইনালে যায়। ফাইনাল থেকে যারা টপ 2, তাদের কোড আমরা স্পেস স্টেশনে অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যার, স্ফিয়ার্স অথবা অ্যাস্ট্রোবি, সেখানে আমরা আপলোড করি, এবং আমাদের স্টুডেন্টরা তখন দেখে আর্টতে বসে, ও মাই গড, আমার কোড দিয়ে সেই স্ফিয়ার্স মুভ করছে, এবং অ্যাস্ট্রোনট সেগুলো মুভ করানোর জন্য হেল্প করছে। স্টুডেন্টদের সেই এক্সাইটমেন্ট আমার অসম্ভব ভালো লেগেছিল, এবং আমি তখন কন্টিনিউয়াসলি চিন্তা করতাম যে এটা আমি দেখাচ্ছি আমাদের, সরি, এটা একটা ভিডিও। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাস্ট্রোনটরা কথা বলছে স্টুডেন্টদের সাথে। Congratulations on just reaching the finals of the 2018 middle school summer program for Zero Robotics. We're thrilled to spend part of our day with you. Just getting here is a big deal, so congratulations on that. We're both have backgrounds in geoscience, and particularly myself is oceanography, and then some of this is a very exciting place for me. I think it's one of the future destinations we're going to head. And so some of the stuff we're learning today, যাই হোক, সেটা আমাদের জিরো রোবোটিক্স প্রোগ্রামে একটা ভিডিও দেখালাম। তারপর আমাদের প্রোগ্রাম হওয়ার পরে আমরা
স্টুডেন্টদেরকে আমরা ল্যাব ট্যুর দিই। সেই ল্যাব ট্যুরে তারা হ্যান্ডস অন ট্রেনিং পায়, কিভাবে স্ফিয়ার্স আমরা টেস্ট করি, কিভাবে স্ফিয়ার্স আমরা কোড আপলোড করি এবং সেটা আমরা কিভাবে নেভিগেশন করাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেস্ট বেডে আমাদের স্ফিয়ার্স এবং এখানে আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম, ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ, সেখানে আমরা কন্ট্রোল করছি। আমাদের স্টুডেন্টরা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছে, আমাদের যে মেন্টর এডুকেটর তারা এক্সপ্লেইন করছে যে কিভাবে এটা কাজ করে। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছি যে এই সেম প্রোগ্রামে আমাদের বাংলাদেশকে কিভাবে আনা যায়। তো বাংলাদেশকে আনার যেটা ডক্টর সাইফে বলেছেন যে আমরা এখানে থাকি কিন্তু আমাদের মনটা পড়ে থাকে বাংলাদেশে, হুইচ ইজ ট্রু। আমি এমআইটিতে যখন জয়েন করলাম তারপর এই স্পেসের এসব অ্যাক্টিভিটিস দেখে, বিশেষ করে জিরো রোবোটিক্স অ্যাক্টিভিটিস দেখে আমার সবসময় মনে হতো যে বাংলাদেশ স্টুডেন্টদের কি আনা যায়। কিন্তু আমি পরে দেখলাম যে এটা খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার, কারণ বাংলাদেশ অ্যাজ এ নেশন দে আর নট মেম্বার অফ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। বাংলাদেশ কোনো ধরনের স্পন্সর বা কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটিস, কোনো রিসার্চ, কোনো কিছুই বাংলাদেশ এখন করছে না, যার জন্য বাংলাদেশকে ওরা মেম্বার কান্ট্রি হিসেবে কাউন্ট করছে না। তো সেই জন্য বাংলাদেশ যদি জিরো রোবোটিক্স এই ধরনের প্রোগ্রামে জয়েন করতে চায়, যেটা স্পেস স্টেশনে রান করে, সেটার জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে কিছু স্পন্সর করতে হবে। বাংলাদেশের কাছে এটা তেমন কিছু না, কিন্তু আমার কাছে অনেক বড়। তো আমি দেখেছি কেউই এই ব্যাপারে অতটা ইন্টারেস্টেড ছিল না, যেটা ডক্টর সাইফও বলেছেন যে এডুকেশন এবং রিসার্চ, স্টেম এডুকেশন বাংলাদেশকে অনেক বেশি ইনভেস্ট করা উচিত। কিন্তু আমি রিয়েলিটিতে যেটা দেখলাম যে এটাকে হয়তো এটা আমারই ফেলিওর যে আমি এটা ঠিকমতো এক্সপ্লেন করতে পারিনি। তো বাংলাদেশকে যা হোক, বাংলাদেশকে 100K পার ইয়ার দিতে হবে যদি এই জিরো রোবোটিক্সে জয়েন করতে হয়। তখন আমি ভীষণ ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিপ্রেসড হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আশা ছাড়িনি। তো ওই সময় আমাদের জিরো রোবোটিক্স প্রোগ্রামে এসেছিল জ্যাক্সা থেকে, জ্যাক্সার অফিসিয়ালরা, আমরা কিভাবে জিরো রোবোটিক্স প্রোগ্রাম রান করি, এবং তারা ঠিক আমাদের জিরো রোবোটিক্স প্রোগ্রাম মতো একটা প্রোগ্রাম ওরা রান করতে চায়। তখন আমি ওদেরকে যতটুকু পেরেছি নলেজ ট্রান্সফার করেছি, ওদেরকে হেল্প করেছি। তো সেটার সুযোগ নিয়ে আমি তখন ওদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা বাংলাদেশকে এই প্রোগ্রামে অ্যাড করো। তো আমাকে তখন জ্যাক্সার অফিসিয়াল বলে, এটা তো গভর্নমেন্ট একটা অর্গানাইজেশন, তা আমাদের গভর্নমেন্টের পারমিশন নিতে হবে। পারমিশন নেওয়ার পরে যখন আমরা এই পারমিশন পাবো তখন আমরা তোমাকে জানাবো, এবং তোমার গভর্নমেন্ট তখন একটা এগ্রিমেন্ট করতে হবে আমাদের দেশের সাথে, তখন তোমরা করতে হবে। তো যাই হোক, এই ডিসকাশন হয়েছিল গত বছর জানুয়ারিতে। দীর্ঘ 1 বছর পরে এই বছরের জানুয়ারিতে ওরা জানিয়েছিল আমাকে যে আমাদের গভর্নমেন্ট তোমাদের দেশকে অ্যাপ্রুভ করেছে। অ্যাকচুয়ালি এটা মার্চে জেনেছি, যখন কোভিড-19 সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে এমন একটা সময় এই প্রপোজালটা পেলাম, এখন কোভিড-19, কিন্তু তার পরপরই চিন্তা হলো না, এটাই এখন ভালো সুযোগ। এখন সবাই ঘরে বসে আছে, আমাদের স্টুডেন্টরাও বসে আছে, তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে হবে, তাদেরকে এটাতে ইনভলভ করতে হবে। তো যাই হোক, আমি তখন আমাদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলে এই প্রোগ্রামটা আমি অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভ করিয়েছিলাম, এবং এটা সাথে বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনভলভ, এবং তার আন্ডারে যে ন্যাশনাল সায়েন্স এনএমএসটি, ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তারা ইনভলভ। তো কিবো জ্যাক্সার প্রোগ্রামের মধ্যে বলা হয় কিবো এবিসি,
এটা কিবো হলো জ্যাক্সার জাপানের মডিউল, যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন আছে, তাদের মডিউলটা অনেক বড়, এবং তাদের একটা প্রোগ্রাম আছে সেটাকে বলে কিবো এবিসি। এই এবিসি প্রোগ্রামের আন্ডারে তাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে। তার মধ্যে কিবো আরপিসি একটা হচ্ছে রোবোটিক্স প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন, আর একটা হলো কিবো AHIS, which is Asian Herb in Space। তো আমি তখন প্রথম, যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টরা ঘরে বসে আছে, কোভিডের সময় সবাই খুব ডিপ্রেসড, আমি এই কিবো আরপিসিটা শুরু করার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম, এবং আমাদের প্রথম মিটিং আমরা করি জুন 24-এ। সেখানে আমাদের মিনিস্টার অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অফিসিয়ালসরা ছিলেন, আরও অনেকে বাংলাদেশের অনেক প্রফেসর, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তারা ছিলেন। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা রেসপন্স পেয়েছিলাম। তো আমরা 168 স্টুডেন্টকে আমরা আনতে পেরেছিলাম। 48 টিম আমরা তৈরি করেছি তার থেকে, এবং এর মধ্যে 27 ইনস্টিটিউশন, বুয়েট থেকে শুরু করে NSU, কুয়েট, চুয়েট, যা যেসব নামি দামি ইউনিভার্সিটি আছে, সব ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টরা এটাতে জয়েন করেছিল। এবং তারপর থেকে আমরা প্রতি সানডেতে মিটিং করি, তাদেরকে ট্রেনিং দেই। ট্রেনিং দিয়ে আসছে, সেখানে বিশেষ করে কিভাবে রোবোটিক্স প্রোগ্রামিং করা যায়, কিভাবে রোবটকে নেভিগেশন করানো যায়, সেসব সম্বন্ধে আমরা ট্রেনিং দিয়ে আসছি। এবং ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে আমরা প্রতি সানডেতে আমরা স্টুডেন্টদের প্রোগ্রেস দেখি, সেখানে তারা ডেমো দেয়, আমরা তাদের সেটা নিয়ে ডিসকাস করি, তাদের প্রোগ্রেস দেখি, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন আছে, সেটাতে আমরা হেল্প করি। তো এটা এই প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনটা জাপান শুরু করেছে, এটা অ্যাস্ট্রোবি দিয়ে, যেটা নাসার অ্যাস্ট্রোবি এটা একেবারে নতুন, এটা সফটওয়্যার নতুন, এটা হার্ডওয়্যার নতুন। আমি কারেন্টলি MIT-তে অ্যাস্ট্রোবি স্পিয়ার্স রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি। সেখানে আমরা অ্যাস্ট্রোবি বিল্ড করছি, হার্ডওয়্যার বিল্ড করছি, এবং এটার যে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন, সফটওয়্যার কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, অটোমেশন করা যায়, সেসব ব্যাপারে আমি হেল্প করছি। তো দেখা গেছে যে এই অ্যাস্ট্রোবি প্রোগ্রামিং সিমুলেশন করাটা, যে প্ল্যাটফর্ম জাপান যে প্ল্যাটফর্ম করেছে, সেই প্ল্যাটফর্মটা খুবই কমপ্লিকেটেড, এবং এই কমপ্লিকেটেড আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, কারণ এখানে অনেক কিছু ইনভলভ, আমি পরে সেটা দেখাবো। আমি শুধু এখন দেখাচ্ছি যে আমাদের স্টুডেন্টরা এই প্রোগ্রাম থেকে কি শিখছে, কি করছে। এখানে একটা ডেমো, খুব সম্ভবত এই স্টুডেন্ট NSU-র, ওর টিমের নাম হচ্ছে XDon। ওদেরকে বলেছিলাম আমাদেরকে ডেমো দেওয়ার জন্য, কারণ এই ডেমো আমরা ইউটিউবে পাবলিশ করি, যেন অন্যরাও দেখতে পারে, অন্যরাও এখান থেকে শিখতে পারে। আমাদের প্রত্যেকটি ডেমো আমরা ইউটিউবে আপলোড করি। Hello everyone, this is Mufrat from XDon. So আজকে আমরা ফার্স্ট ডেমো দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের প্রথম থেকে শুরু কিবো আরপিসি ফার্স্ট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কি কি স্টেপ ফলো করে আমরা Hello everyone. আমি পুরোটা দেখালে অনেক সময় লাগবে, যার জন্য আমি একটু শর্ট করে দেখাচ্ছি। এখানে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে টপ ভিউ অফ দ্য কিবো মডিউল। স্পেস স্টেশনের যে মডিউলগুলো আছে, এগুলোর সাইজ হলো স্কুল বাসের সাইজ। আমেরিকাতে যেসব স্কুল বাস আছে সেই স্কুল বাসের সাইজ। তো স্কুল বাসের টপ থেকে
দেখলে যেরকম লাগবে ঠিক মডিউলের টপ ভিউটা এরকম। সেখানে ইউজ কেসটা হলো যে এই মডিউলে কোন একটা জায়গায় লিক হয়েছে, এখানে একটা সাইডে একটা এখানে লিক হয়েছে, লিকটা সরি এই সাইডে রাইট সাইড এখানে লিক হয়েছে। এই লিকটা খুঁজে বের করবে অ্যাস্ট্রোবি রোবট এবং এটাকে ফিক্স করবে লেজার বিম দিয়ে। তো অ্যাস্ট্রোবিটা থাকবে এই কর্নার এই সাইডে আর লিকটা এই রাইট সাইডে। সো লেফট সাইডে অ্যাস্ট্রোবি মুভ করতে করতে এখানে কিউআর ইমেজ থাকে কোড, এখান থেকে কিউআর কোড রিড করবে ইমেজিং প্রসেসিং এর মাধ্যমে করে ওটার পজিশন জানবে। যেমন প্রথম আমি এই পজিশনে যাব, এই পজিশন থেকে পজিশনে গিয়ে এটার ইমেজ পিকচার নেওয়া হবে, এখান থেকে নেক্সট পজিশনের কোঅর্ডিনেট পাওয়া যাবে, তারপরে এই পজিশনে আসবে, সেখান থেকে আবার পিকচার নেবে, নিয়ে এই পজিশনের XYZ সেগুলো কালেক্ট করবে, করতে করতে এই পজিশনে যাবে, যে এখানে লেজার বিম দিয়ে এটা ফিক্স করবে। তো এটাই হলো এই অ্যাস্ট্রোবির প্রথম যে রোবোটিক্স প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, এটার ইউজ কেস। তো এখানে সেটাই দেখাচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট। সরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোবটটা মুভ করছে সামনের দিকে, আবার এটা ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে এখানে দেখবেন যে পিকচার নিচ্ছে, এখানে কিউআর কোডের পিকচার নিচ্ছে, নিয়ে নেক্সট পজিশনে যাবে, যেতে যেতে যাই হোক, সরি এই অল্প সময়ে স্পেসের এই ধরনের ডেমো দেখানো একটু প্রবলেমেটিক, তবে আপনারা কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন যে কিভাবে এই প্রজেক্টটা এই অ্যাস্ট্রোবি কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করছে প্রোগ্রামিং এ। তো প্রোগ্রামিং এখানে স্টুডেন্টরা তারা যে প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে যা যা শিখছে তার মধ্যে আমি কয়েকটি জিনিস এখানে মেনশন করব। ওরা ভিএম ইনস্টলেশন শিখছে, কিভাবে ভিএম ইনস্টল করা যায়, কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করা যায়, কিভাবে জাভা প্রোগ্রামিং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে করা যাবে, এবং অ্যাস্ট্রোবি রোবট সিমুলেশন কিভাবে করা হয় সেগুলো শিখছে। এমনকি তারা অ্যাস্ট্রোবি রোবট সিমুলেশন তারা করছে জাপানের অনলাইন সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট আছে সেখানে, এবং তার পাশাপাশি যদি জাপানের সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট অ্যাভেলেবল না থাকে, ওরা কিভাবে তাদের নিজস্ব ল্যাপটপে টেস্ট করতে পারে সেটার জন্য আমরা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অ্যাস্ট্রোবি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট করতে হেল্প করছি। তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এটা বিশেষ করে এখন হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের স্টুডেন্ট, তারা এগুলো শিখছে, এবং এগুলো শিখতে গিয়ে আমি দেখলাম যে অনেক প্রবলেম হচ্ছে, কারণ এখানে সিমুলেশনের অনেক সময় নেয়, তারপরে বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টলেশন করতে হয়, তারপরে স্ট্যান্ডঅ্যালোন অ্যাস্ট্রোবি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয়। সেটার জন্য আমি পরে দেখাবো, সেটার জন্য আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করছি, সেটা পরে যাব। আর এই প্রোগ্রামিং এর মেইন উদ্দেশ্য যেটা আমাদের জ্যাক্সা, নাসা এবং MIT, আমাদের মেইন উদ্দেশ্য শুধু টিচ করা না, স্টেম এডুকেশন দেওয়া না। এখানে তারা যেটা শিখে মেইনলি কোলাবোরেশন, নলেজ শেয়ারিং, ডেমো প্রেজেন্টেশন, ডকুমেন্টেশন,
টিম বিল্ডিং, আরটা আমি এখানে দিইনি, সেটা কমিউনিকেশন স্কিল তাদের বাড়ে এর মাধ্যমে। এবং আমরা সেটা প্রুফ পেয়েছি যে এই সিমুলেশন আমাদের স্টুডেন্টরা, আমি তেমন কোনো তাদেরকে হেল্প করতে হয়নি, তারা নিজেরাই ডকুমেন্টেশন পড়ে, প্রোগ্রামিং গাইড বুক এবং প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল পড়ে পড়ে তারা স্ট্যান্ডার্ড এসটিভি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছে তাদের ল্যাপটপে, এবং অন্যদেরকেও হেল্প করছে, যার জন্য অন্যরাও জানছে তাদের থেকে, এবং ভিডিও তৈরি করছে যেটা আমরা ইউটিউবে পাবলিশ করি। তো এটা হলো যে কোলাবোরেশন মাধ্যমে কিভাবে একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারে, সেটারই একটা এক্সাম্পল। তো সেটা হলো কিবো আরপিসি, যেটা আমি বাংলাদেশ স্টুডেন্টদের জন্য নিয়ে এসেছি। আরেকটা হলো খুবই ইন্টারেস্টিং, সেটা হলো কিবো এবিসির একটা প্রজেক্ট, HIS প্রজেক্ট, যেটা হলো এশিয়ান আর্ট ইন স্পেস। তো আমি এই ব্যাপারে পরে কোনো প্রোগ্রামের ডিটেল বলতে পারবো, কিন্তু এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই বাংলাদেশে যদি কোনো কিছু যে থাকে স্পেস ট্রাভেলের সঙ্গে জড়িত থাকে, সেটা হলো বাংলাদেশে এই কোরিয়ান্ডার সিড এই প্রথম স্পেস ট্রাভেল করতে যাচ্ছে। এবং স্পেস আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশের নাম, জাপান, এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে সিড কালেক্ট করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পাঠাবে, সেখানে 6 মাসের মতো থাকবে। সেখানে এই কোরিয়ান্ডার তারা প্ল্যান রোপণ করবে, করে সেখানে গাছ হবে, সেগুলো ডেটা তারা কালেক্ট করবে, সেই ডেটা আমাদের পৃথিবীতে পাঠাবে, এটা আলটিমেটলি যাবে বাংলাদেশে কোরিয়ান্ডারে, এবং 6 মাস পরে এই কোরিয়ান্ডারকে আবার ফেরত পাঠানো হবে বাংলাদেশে। তখন বাংলাদেশের যারা এগ্রিকালচার বা বোটানির সাথে জড়িত, তারা সেই কোরিয়ান্ডারকে আবার রোপণ করে সেখান থেকে প্ল্যান্ট হবে, সেটার উপরে রিসার্চ করবে। তারা দেখবে যে আমাদের স্পেস ট্রাভেল না করে যে কোরিয়ান্ডার তার গ্রোথ, এবং স্পেস ট্রাভেল করা কোরিয়ান্ডার তার গ্রোথ, দুইটা কম্পেয়ার করে স্পেস স্টেশনে আমাদের সেই রেজাল্ট পাঠাতে হবে। এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট হবে। এখানে আমাদের বাংলাদেশের রিসার্চার সায়েন্টিস্ট ইনভলভ হতে পারবে, এবং স্টুডেন্টরাও সেখানে ইনভলভ হবে। আমি সেটাকে স্টেম এডুকেশনে কিভাবে কনভার্ট করা যায় সেটার উপর কাজ করছি। তো এটা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলাপ করা যাবে। তো আমি যে প্ল্যাটফর্মের কথা বলছি সেটা হলো STEMx 365 প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে আমরা প্ল্যাটফর্মটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যেন আমাদের স্টুডেন্টরা খুব ইজিলি তারা প্রোগ্রামিং করতে পারে, স্পেস টেকনোলজি সম্বন্ধে জানতে পারে। তো এই প্ল্যাটফর্মের যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো আমরা নাম্বার 1 আমরা বাংলাদেশকে পরিচিত করতে চাচ্ছি জ্যাক্সার কাছে যে আমরা স্পেস টেকনোলজিতে ইনভলভ, এবং তারা চায় আমাদের দেশের ল্যাঙ্গুয়েজে, সেই জন্য এটা বাংলায় করা হয়েছে। এবং সেখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা স্পেস টেকনোলজি আমরা ইনভলভ, এবং আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা অ্যাস্ট্রোর উপরে ট্রেনিং দিচ্ছি, আমরা অর্গানাইজ করছি, এডুকেটর তৈরি করছি, সেটার উপরে আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা করেছি। আর এই প্ল্যাটফর্মের যেটা বললাম এটা বেঙ্গলিতে হচ্ছে, আরটা হলো এই প্ল্যাটফর্মে যারা কাজ করবে, যেসব স্টুডেন্ট, তারা ফ্রি অফ কস্টে তারা কাজ করতে পারবে। তাদেরকে কোনো মানি দিতে হবে না এটার জন্য, তারা শুধু প্রোগ্রামিং করে যাবে, তারা শিখবে কিভাবে স্পেস রোবোটিক্স প্রোগ্রামিং করতে হয়। তারপরে যেটা হলো এটার মধ্যে আমি ফিউচারে কিছু ল্যাব ক্রিয়েট করছি, সেটা হলো আমাদের MIT স্ফিয়ার্স ল্যাব থাকবে, স্ফিয়ার্স এর উপর জানতে পারবে। অ্যাস্ট্রোবি ল্যাব করবো, অ্যাস্ট্রোবি ল্যাবের উপর জানতে পারবে। কিউবসেট ল্যাব, সেগুলো থাকবে। আর আর্ট ল্যাব আমি মনে করি, আমি যেহেতু মিউজিক লাভার, আমি মনে করি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশাপাশি যদি আর্ট মিউজিক থাকে তখন ইঞ্জিনিয়ারিংটা আরো বেশি বিকশিত হয়, এবং
আমাদের স্টুডেন্টরা তখন এই যে এসটিভি প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে যেটা দেখলাম যে ভিজুয়ালাইজ করতে তাদের প্রবলেম হচ্ছে, কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করা যায়, 3D আমি কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। এই আর্ট তাদেরকে সেই ব্রেনটা ওপেন করে দিবে। তো যাই হোক, এরপরে আরেকটা থাকবে অরবিটাল মেকানিক্স ল্যাব, আরডুইনো ল্যাব। এই ল্যাবগুলো করার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের দেশে যে ফিউচারে আইওটি এবং বিভিন্ন ধরনের জিনিস আসবে ফিউচারে, সবকিছু ডিজিটাইজ হয়ে যাবে। যে এগুলোর জন্য আমাদের রিসোর্স দরকার। আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যদি আমরা এখন থেকে তৈরি করি, তারা ফিউচারে সেই গ্যাপটা ফিল করতে পারে। আমাদের দেশের বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের যথেষ্ট ব্রেন আছে, তারাই পারবে আমাদের দেশকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে। আমাদের সেই রিসোর্সটা নাই এখন। তো সেই রিসোর্সটা নাই বলে এটা খুবই ভয়ঙ্কর বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশ যদি এখনো বসে থাকে যে আমরা স্টেম এডুকেশনে আমরা স্পেন্ড করতে চাই না, এডুকেশন আমরা করতে চাই না, রিসার্চ ডেভেলপমেন্টে আমরা কোনো ইনভেস্ট করতে চাই না, তাহলে আমি মনে করি এটা বড় ধরনের একটা ভুল হবে এবং বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে। এখনো দেখা যাচ্ছে সেই বাহিরের এক্সপার্টরা এসে আমাদের পাওয়ার স্টেশন করে, আমাদের স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে, আমাদের বিভিন্ন জিনিস করছে। কেন? আমাদের বাংলাদেশের রিসোর্স যথেষ্ট আছে। আমাদের বাংলাদেশের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে, বড় বড় মাথা আছে, এ দেশে আছে, নিজের দেশে আছে। আমরা তো সবার, যারা ইউএসএ তে আছে, যারা সবাই ইন্টারেস্টেড বাংলাদেশকে হেল্প করার জন্য। তাদের সবার ব্রেন, দেশের ব্রেন সবকিছু মিলে আমরা বাংলাদেশকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে পারি। তো যাই হোক, আমার এই স্টেমএক্স প্ল্যাটফর্মটা জাপানের কিবো আরপিসি ওয়েবসাইটে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে nmst.gov.bd, তারপর আছে STEMX 365। আমি যেহেতু এই প্রোগ্রামটা রান করছি অন বিহাফ অফ বাংলাদেশ, কারণ এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে কাজ করছে, এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমার যেহেতু আছে, সেই জন্য আমি হেল্প করছি। তো ফিউচারে আমার জায়গায় অন্যরা আসবে, কারণ আমি যেভাবে তৈরি করছি আমাদের মধ্যেই দেখা যাবে যে আমাদের স্টুডেন্ট একদিন তারাই এইটা পরিচালনা করবে, সেই আশা নিয়ে আমি আছি। আর সবশেষে আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে কি শিখছে? এখানে প্রোগ্রামিং শিখছে, লিডারশিপ, কোলাবোরেশন, প্রবলেম সলভিং, অ্যানালিটিক্স, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ডিসিশন মেকিং, আর্ট অ্যান্ড মিউজিক, স্ট্র্যাটেজি। আর্টটা যেটা আমি মিস করেছি সেটা হলো কমিউনিকেশন স্কিল। ইভেন আমারও, আমি এই দেশে যখন এসেছি, আমি 1991-এ এসেছিলাম। আমরা বিশেষ করে আমরা প্রথম জেনারেশন, আমাদের অনেক প্রবলেম হচ্ছে। আমাদের নেক্সট জেনারেশন আমাদেরকে নিয়ে যাবে, তাদের সেই প্রবলেম হবে না। তারা খুব ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলে, তাদের অ্যাকসেন্ট ভালো, সবকিছুই ভালো। কিন্তু আমরা যারা প্রথম এসেছিলাম, আমাদের অ্যাকসেন্টটা তো ভালো ছিল না, আমরা কথা বলতে জানতাম না, আমরা কিভাবে কোলাবোরেশন করে কাজ করবো সেটাও জানতাম না, কারণ আমাদের কালচারটা বাংলাদেশে সেরকম ছিল না। আমরা কোনো কিছু একটা জানলে সেটা শেয়ার করতে চেতাম না। আমরা সবসময় হিরো ভাব ছিল আমাদের, আমিই জানি শুধু, আর কেউ জানে না। তো এখানে এসে আমি যেটা দেখলাম, এখানে হিরো ভাবটা নেই। এখানে কেউ কিছু একটা জানলে সেটা সাথে সাথে শেয়ার করে, ডকুমেন্টেশন করে, যেটা আমাদের অভ্যাস নেই। আমরা বাংলাদেশে কখনো ডকুমেন্টেশন করি না, যার জন্য আমাদের কাজ দেখা যায় আরেকজনে চুরি করে নিয়ে যায়। তো সেই ডকুমেন্টেশনটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। তো এই ধরনের স্টেম এডুকেশন দিয়ে এই ধরনের জিনিস ডেভেলপ করা যায়। আর এসব এডুকেশনের সাথে যারা জড়িত, আমি তাদেরকে জানি আমার অসম্ভব শ্রদ্ধা, বিএপিএস, বিএসসিএস, এবং যারা এটার ব্যাপারে স্পন্সর করছে, ডাইনামিক্স সলিউশন ইনোভেটর অ্যান্ড হৃদয় বাংলাদেশ। আমি এদেরকে দোয়া করি যে বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য, বাংলাদেশের নেক্সট জেনারেশনের জন্য তারা যে এত সিনসিয়ারলি কাজ করছে। এবং প্রথম প্রেজেন্টেশন যেটা দেখলাম আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমি খুবই এক্সাইটেড এবং খুবই আশাবাদী যে বাংলাদেশ একদিন এমন একটা পজিশনে চলে যাবে
যখন নাসা এবং বড় বড় অর্গানাইজেশন তারাই বলবে যে আমি বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার চাই, বাংলাদেশের ব্রেইন চাই, আমাকে মাঝে মাঝে বাংলাদেশ থেকে বলে আপনি নাসা এবং এমআইটি কিভাবে যাওয়া যায় সেটার উপরে আপনি স্পিচ দেন। আমি বলি না, নাসা এবং এমআইটিতে কিভাবে আমাদের স্টুডেন্ট যেতে যাবে সেটার উপর আমি স্পিচ দিতে চাই না। আমি স্পিচ দিতে চাই নাসা এবং এমআইটি কিভাবে খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিয়ে আসবে, সেটা আমি চাই। তো যাই হোক, আমার অবজেক্টিভ হলো, আমি এখানে লিখেছি, আমার অবজেক্টিভ হলো ইন্সপায়ার করা স্টুডেন্টদেরকে। আমি টিচ করতে চাই না, আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, আমি খুব নর্মাল একজন স্টুডেন্ট ছিলাম। ক্লাসে খুব ফাঁকি দিতাম, ফাঁকি দিয়ে ছবি আঁকতাম, মেশিনারি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, কিভাবে মাইক্রোস্কোপ করা যায়, কিভাবে টেলিস্কোপ করা যায়, কিভাবে রোবোটিক্স কার তৈরি করা যায়, কিভাবে আমার ফাদারের রেজার ব্লেড চুরি করে বক্স কেটে কেটে বিল্ডিং তৈরি করা যায়, সেগুলো আমি করেছি। আমি পড়াশোনা তেমন করিনি, কিন্তু আমি যেটা শিখেছি, ইন্সপাইরেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। ইভেন আমার মেয়েকে এখানে পড়াচ্ছি, আমার মেয়েকে কোনোদিন আমাকে বলিনি যে এইভাবে করো, এটা করো, সেটা করো। আমি তাকে তার সামনে বসে বসে এটা সেটা করেছি, সে দেখেছে। আমি গান গেয়েছি, আমি ছবি এঁকেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করেছি, বিভিন্ন জিনিস করেছি, সে দেখেছে। সেখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সে এখন তার বিভিন্ন জিনিস করার ইন্টারেস্ট হয়েছে। আমিও চাই আমরা যারা বড় আছি, আমরা এই দেশে আছি, যেমন ডক্টর সাইফ ইসলাম, এরকম আরো অনেক ব্রেনি ইঞ্জিনিয়ার এই দেশে আছে, সারা ওয়ার্ল্ডে আছে। তাদেরকে ইউজ করে আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করতে হবে। ইন্সপায়ার করে এমন একটা পজিশনে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমাদের দেশে অন্য দেশের এক্সপার্টরা এসে আমাদেরকে, বাংলাদেশকে বিল্ড করবে, সেটা যেন না হয়। সেটা আমাকে খুব বেশি বদার করে, কারণ আমি সে 1987 যখন ঘোড়াশাল পাওয়ার স্টেশন কাজ করতাম, তখন রাশিয়া সিম্পল একজন, তার কোনো পড়াশোনা নাই, সে সেখানে এক্সপার্ট, তাকে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা দিচ্ছে। তারপরে আমি তিস্তা ব্যারেজে কাজ করেছিলাম, তিস্তা ব্যারেজের যে আর্কিটেক্ট, সে জাপানের একজন সিম্পল টেকনিক্যাল পার্সন, সে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড না, সে এসে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সেটা কেন হবে? আমাদের দেশে কি ব্রেন নেই? আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ার কি সেটা বোঝে না? আমাদের দেশকে আমরা সেভাবে তৈরি করতে পারি না? অবশ্যই পারি। আমাদের দেশের অনেক ব্রেন আছে, আমি সেটা বিলিভ করি, এবং আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের এখনো সময় আছে যে এই বিষয়ে খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করা এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করা, এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যেন ইনভেস্ট করে যথেষ্ট পরিমাণে। আমি বলে শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে, আবার দেখা হবে।